So today we're going to see the chapter 2. Chapter 2 la theory part binary representation of signed number. So what do you mean by binary? What do you mean by binary? Binary basis 2. It's a combinations of zeros and ones. The right hand side bit is least significant bit. The last leftmost bit is most significant bit. This is binary representation. Okay. The signed number. What do you mean by signed number? If you are mentioning the sign plus or minus is called a signed number. If you are not mentioning any sign, okay, not mentioning any sign, it consider only the number abdina, that is called as unsigned. Unsigned na, it will not consider any sign plus or minus or the consider panadu, only it will take the number. But if you are mentioning the signed number, isma. மிஸ் எனக்கு நெட் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு மிஸ், அதான் மிஸ் லேட் ஆகுது. Oh, okay, okay. So signed means plus sign, not no needed to mention. So if you are not mention also, it's considered as a positive. Okay, but in signed and negative na, compulsory you must mention the sign minus sign. Okay, the computer can handle both positive and negative sign. Positive and negative sign. So positive sign no need to mention, but negative sign compulsory you must mention. The simplest method to represent a negative binary number is called the sign magnitude. So suppose if you are mentioning the sign in the binary number, that is called the signed magnitude. So leftmost bit and அதாவது LSB least significant bit and most significant bit அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா right hand side least significant bit, left hand side most significant bit. If your most significant bit has 0, it's mentioning the positive signed magnitude. Positive signல வந்து மென்ஷன் பண்றதுக்கு 0 இருக்கும். Suppose if your binary number is negative அப்படின்னா the most significant bit வந்து 1 வந்து represent ஆயிருக்கும். Okay, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட்ல 0னா பாசிட்டிவ், 1 இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ். இதுதான் வந்து சைன்டு மேக்னிடியூட்னு சொல்றாங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரியுதா? So suppose if you are number negative அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Suppose you are giving negative number அப்படின்னா how will you converted this into positive number? Through the first ones complement and twos complement, we can convert the negative number into positive அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோம். Okay, the number are represented in computers in the different ways. Signed magnitude representation, ones complement, twos complement. Signed magnitude means you have to mention plus sign or minus sign. Plus sign no need to mention, but minus sign you must mention. Ones complement and twos complement. What do you mean by ones complement? What do you mean by ones complement? 0 converted into 1, 1 converted into 0. That is called as ones complement. 0 considered as 1, 1 considered as 0 is called as ones complement. What do you mean by twos complement? Your least significant bit positions. Least significant position. Add one value to the least significant bit is called as a twos complement. Okay. So signed magnitude representation. The value of whole number can be determined by the sign. ஒரு whole numberம் sign வந்து mention பண்ணுவாங்க. The plus sign or no sign indicates the positive அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. If the number has negative minus sign, it will be considered as negative. Okay, the plus 43 minus plus 43 இல்லைன்னா not mentioned any sign, consider as a positive number. If you are mentioning the minus sign, consider as a negative number. So see, signed binary representation leftmost bit means most significant bit, this position.
most significant bitல 1 இருந்துச்சுன்னா that is called as positive. Suppose negative 1 mentioning the negative, 0 mentioned by the positive. Okay, if this bit 0 is a positive number, if your bits is 1, it's considered as a negative number. Okay, well, the signed binary number has 8 bits combinations. 8 bit combinations na 4 bits combinations la தான் நீங்க write பண்ணணும். 8 bit combinations la the 8th bit இருக்கு இல்லையா 0 to 7 na 7th bit. 8th bit consider as a magnitude, sign magnitude. அப்போ 1 வந்து 1 இருந்துச்சுன்னா negative, 0 இருந்துச்சுன்னா positive. Are you clear? 1 mark la கேட்பாங்க. See this example. The plus 43 plus 43 converted into binary. They written in the 8-bit combinations. They written as the 8-bit combinations. The last 0 to 7, the last bit indicates the most significant bit. In this position contains 0. So, this number is negative number. Suppose if the number contains 1, so consider as a negative number, minus 43. Okay. So see, suppose if your number is negative, we can convert it as a positive. How you can convert into positive? You can take the ones complement. This is a easy represent to signed number from negative to positive. Okay, the steps to be followed for the ones complement number. Now see the step 1. Convert the first, you convert the decimal number into binary. So the given number is, so what is the given number? The given number is 40. 45 or 42? What is the given number? What is the given number? 43. So 43 is the given number. First, you should convert that 43 number into binary. First, convert this 43 number into binary. So you will get some sequence. Zeros and ones combination you will be receive. Okay. So write this number into 8-bit combination. 8-bit combination means here 7 digits are there, 1 digit is missing. I am putting the 0 in the left most significant portions. I added 0. Okay, 8-bit combination. So convert this number into convert this first in a steps கொடுத்திருக்காங்க. First convert decimal number into binary. Next வந்து the binary number contains the 8-bit. If your number does not contain the 8-bit, you can add the 0 in leftmost bit. Leftmost bit na most significant bit la I added the 0. This is second step. Then third step, ones complement step. Ones complement steps என்னது? 0 consider as 1, 1 consider as 0, 0 consider as 1. So this is ones complement. These are the steps. So this is the important question in the 2 mark. Okay, any doubts? ஏதாவது புரியாம இருக்கா? Able to understand? So see this example, the 24 is the minus 24 is the given number. So first you have to convert this 24 into binary number. They converted the binary number and they added some zeros to make the bit is 8-bit combinations. So 8-bit combinations change பண்ணதுக்கு அப்புறம் they take ones complement. Ones complement means the 0 consider as 1, 1 consider as 0, the 0 consider as again 1. Okay. So this is the ones complement steps. So now we're going to see about twos complement steps. So what do you mean by twos complement? Add one value to the least significant is called as a twos complement and so on. So first invert all the bits binary sequence. First வந்து எல்லா பிட்ஸையுமே என்னவா மாத்திரம் binary sequence தான் மாத்திரம். Suppose 8-bit combination இல்லைன்னா we make it as 8-bit combinations. 8-bit combinations பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are taking the ones complement. In ones complement we are changing all the 0 into 1 and changing the 1 into 0. Okay, after completion of the ones complement, add 1 to the result of least significant bit. LSB ல இந்த லாஸ்ட் பிட்ல ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்ண சொல்றாங்க. ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will get the twos complement. So your number converted into the positive.
So see, the 24 oda binary equivalent 11000. So they are writing as the 8-bit combination format. So they added the 3 zeros in leftmost bit. So now they are converting that number into ones complement. 0 converted into 1, 1 considered as a 0, 0 converted into 1. So now they are adding 1, add 1 to the least significant bit. In least significant position, they added 1. Okay, now we got the value 1110100. This is the answer for the minus 24. Suppose if your most significant bit value contains 1, you see here. So if your most significant bit contains 1, that number is considered as a negative. Suppose if your most significant bit number contains 0, it's considered as a positive number. Are you clear about this? Any doubts? Shall I ask the question? Shall I ask the question, Pa? Yes, miss. Okay. Prabhanjanation. Unmute paniko. Prabhanjanation, unmute. Do unmute. Prabhanjanation. Unmute panne. Okay. So what do you mean by one's complement? Say. Say one's complement explanation. Prabhanjanation. Your side not respond anything. No response. You speak, Pa. Prabhanjanation. Speak. Deepak. Unmute and speak. Everybody unmute your audio. Deepak. Answer my question. What is one complement? One's complement. Deepak, say answer. Deepak and Prabhanjanation, say answer. One's complement. Miss. Yes. Say answer. We can approach, respond. I'm not asking the definition. Okay. Simply you say answer. அப்படியே புக் அப்படியே ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற புக் எடுத்து தன்வர்ஷா you say. Miss, one's complement வந்து 0 வந்து 1 convert பண்ணாங்க 1 வந்து 0 convert. Very good. That answer only I asked. Expected. Deepak not listening the class, I think. Am I right? In between, I will ask the question. Be carefully listen. I noted down your name. Already noted. So this is an example. So the 22 is a positive number, so no needed to take one's complement and two's complement. Minus 13 is a negative number. We can take. We should convert this by minus 13 into binary number. So decimal to binary conversion division method you do and convert this number into binary number. Okay, that binary number should be write as 8-bit combination. After 8-bit combinations, you take the ones complement. Ones complement means take zeros into 1, ones into 0. Then you add 1 to the result of least significant bit. You will get the answer. Okay, 2's complement. So the negative number will be converted into positive. So in 65,
minus 63, minus 46 இது எல்லாமே you have to take 2's complement. Okay. So now see the binary arithmetic. In binary arithmetic, binary arithmetic. What do you mean by binary? Zeros and ones combination. Arithmetic means addition, subtraction, multiplication, division. So first you take the binary number and do the addition and the subtraction. This is the problem. So first problem, binary addition. So binary additions, we have the separate table. 0 0 means add 0 plus 0, you will get answer 0. Add 0 plus 1, you will get 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, I already told 1 plus 1, 10. Upper put 0 and the carry is 1. 1 plus 1 plus 1 means the answer is 11. So put 1 here and the carry is 1. Okay. This is the formula table. Here they given the two number 1011. Here 1001. Both are 4-bit combination number. No need to do the balancing. Balancing no need to put. Okay, no need to do. 1011, 1001. First here you started from the least significant bit. Here we are having 1 1. So 1 plus 1, 10. Carry is 1. Okay, so 10. Put 0 here, carry 1, I put here. Okay, so 1 plus 1, 10. 10 plus 0, that's also same. So put 0 here, 1. 1 directly you can put down. Okay, next to 1 plus 1, 10. 10 means you put 0, 1 on the carry part. Okay, this is the answer they written here. So these problems, example problems already we seen. So just we are recalling, revise that portions again. Performing the binary additions for the 23 base 10 plus 12 base 10. So what we have to do? First 23 converted into binary. This is the 23 binary equivalent number. Then 12 converted into binary. So 12 binary equivalent on the 1100. So both number we going to add. Okay, first 23 and 12 they written as the 8-bit combinations. 8-bit combinations they are written. So 1 directly they put, 1 directly they put, 1 plus 1, 10. So 0 carry is 1, 1 plus 1, 10, carry is 1, 1 plus, they did wrong I think. 23 oda number இங்க இருக்கு, 12 oda number இங்க இருக்கு. So ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணா 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 10, carry இங்கே வரணும். 1 plus 1 10, carry is 1, 1 plus 1 10, carry இங்கே வரணும். இந்த பிட்ஸை வந்து கொஞ்சம் தப்பா போட்டிருக்காங்க. இங்கே வரணும் 1 1 1 வரணும். So actually wrong this one. So 1 வந்து இங்கே வரணும். ஓகேவா? So இந்த இது வரக்கூடாது. So அப்ப 1 வந்து directly we put down and the last மீதி bit வந்து 0. So this is our answer. The 35 base 10க்கு அவங்க ஆன்சர் வந்து இங்க எழுதிருக்காங்க. Okay. Next binary subtraction. So binary subtraction we can do by 2 method. Okay, wow, we can done by 2 method. 1 minute pa. One minute. So binary subtractions also we have one table. So 2 method we can do the subtraction, binary subtraction. One method I already told you. First if your number வந்து negative number அப்படினா, so இங்கே see here minus 21 5. So convert this 21 into binary number and also 5 into binary number. But minus 21 has the
நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா நம்ம என்னப்பா பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் we have to take one's complement and two's complement. That number will be in பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் ஆயிரும். After that we can add both value. So இது வந்து நமக்கு one method already we did. So நெகட்டிவா இருக்கிற நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பாசிட்டிவா மாத்திட்டு finally we will add. But here another one method also is there, binary subtraction table. Binary addition க்கு எப்படி நமக்கு டேபிள் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி binary subtraction க்கும் டேபிள் இருக்கு. So see 0 plus 0 0, 1 plus 0 வா இருந்தா 1 போட்டுட்டு 1 போட்டுருங்க. 1 minus 0 னா 1 அப்படியே போட்டுடலாம். 1 minus 1 இருந்தாலும் நம்ம 0 போட்டுடலாம். பட் 0 minus 1 இருந்தா டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி போடுறாங்கன்னா 1 கீழே போட்டுட்டு பாரோ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா 1 போடுறாங்க. ஸோ see this example. 1ன்னா நமக்கு என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? நம்ம 0 போட சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து 1 minus 0வா இருந்தா டைரக்டா நமக்கு 1 minus 0னா 1 தானே போடணும். ஆன்சர் தப்பா இருக்கு. இது வந்து அவங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க. நம்ம இதே எழுதுவோம்ல அடிஷன், பைனரி அடிஷன்ஸ், அந்த மெத்தட்ல போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது பாருங்க, இந்த எக்ஸாம்பிள் 0 plus 0 0, 1 plus 0னா 1ன்னு போட சொல்லிட்டாங்க. 0 plus 1ஆ இருந்தா என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1 இங்க கீழே போட்டுட்டு அங்க மேல வந்து என்ன போட சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1 வந்து பாரோ போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 1 plus 0 இங்க வந்து இங்க இருந்து 1 எடுத்துட்டாங்கல்ல, பாரோல வந்து 0 போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க அடிச்சுட்டு பாரோல 0 போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிதானப்பா? டேபிள் பாருங்க, சப்ராக்ஷன் டேபிள் பாரு. 0 1ஆ இருந்துச்சுன்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து 1 போட்டுட்டு பாரோல 1 போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பாரோல 1, அப்ப ப்ரீவியஸ் இதுல 1 போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்ப இங்க வந்து 0 1ஆ இருந்தா 1 போட்டுட்டு இங்க வந்து பாரோல வந்து நம்ம என்ன போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க? 1 போடணும். இதுல தாங்க தப்பா இருக்கு. ஒன் போட்டுட்டு borrow from most significant bit 1 and replace 0. ஸோ இங்க இருந்து இங்க ஒரு நம்பர் வாங்குறாங்க. இங்க 10 ஆயிருச்சு. 10ல 1 போச்சுன்னா 1ன்னு போடுறாங்க. இங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, எம்டியா இருக்கு. அப்ப 0 plus 0 0 போட்டாச்சு. இங்க பாரோல இருந்து 1 எடுத்து இங்க போட்டுட்டாங்கப்பா. இப்ப இங்க வந்து 10 ஆயிருச்சு. இந்த 0வும் இங்க இருக்கிற 1 சேர்ந்து 10 ஆயிருச்சு. 10ல 1 போக 1. இங்க வந்து 0 எம்டியா இருக்கு. ஸோ 0 plus 0 போட்டாச்சு. இங்க 0 1 வரனால இங்க இருந்து 1 கேரி பண்ணிட்டாங்க. இங்க இருந்து கேரி பண்ண முடியாதுன்றதுனால இங்க இருந்து எடுக்கிறாங்க. இங்க இருந்து எடுக்கிறப்ப இங்க 1 போகுது. இங்க இருந்து மறுபடியும் இங்க எடுக்கிறப்ப இங்க 10ன்னு வந்துருது. இப்ப இங்க 10ல இருந்து 1 போகுனா 1, இந்த 1 அப்படியே இறக்கிட்டாங்க. இங்க வந்து 0 ஆயிடுச்சு. கிளியர்? இன்னொரு தடவை நம்பர் சொல்லணுமா? இன்னொரு தடவை சொல்லவா? ஒரு நம்பர், நான் இன்னொரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நான் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் பைனரி நம்பர்ல. இதையும் அடுத்த நம்பர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நம்பரை சப்ராக்ஷன் பண்ண போறோம். ஓகே, இப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்னு பாருங்க. 1 1 நமக்கு ஃபுல்லா சால்வ் ஆகுறதுனால 0 வந்துரும். இங்க வந்து 0. இங்க 0. இங்க 1க்கு 1 போறப்ப வந்து நமக்கு 0 தான் வரும். ஓகே, அடுத்த டிஜிட்ல வந்து நமக்கு 1 வரும். 1 வரும். அடுத்த டிஜிட் நமக்கு 1 வந்துருச்சு. ஓகேவா? இந்த டிஜிட்ல வந்து நமக்கு என்ன வரும்? 1 0ன்னு வரப்ப அதுவும் வந்து நமக்கு 1 தான் வரும். ஓகே, இங்க வரப்போ இந்த 1 வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். இங்க வந்து நமக்கு எப்படி வந்துரும்னா இந்த 1 கேன்சல் ஆகி, ஓகேவா, இங்க 0 ஆயிரும். இங்க வந்து 1 ஆயிரும். இங்க வந்து 10 ஆகும். இங்க வந்து 10 ஆகும். ஓகேவா? அப்ப இந்த 10ல 1 போச்சுன்னா இந்த 10ல 1 போச்சுன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஆன்சர்?
1 வருமா? 10ல 1 போச்சுன்னா 1. இங்க 1ல 1 போச்சுன்னா இங்க 0 வரும். ஓகே 0 வரணும். இங்க வந்து நமக்கு 0 வரும். இதுக்கு அடுத்தது இங்க 0 தானே இருக்கு. 0 + 0 0வே தான் வரும். ஓகேவா? போட்டுக்கோங்கப்பா. ஆன்சர். எத்தனை 8 பிட் போட்டோமா நம்ம? 8 பிட் இல்ல 7 பிட் தான். 7 இதுக்கு ஆன்சர். இதை எடுத்து எழுதிக்கப்பா அந்த ஆன்சரை. ரைட் பண்ணிட்டியா? 1001141 போட்டுக்கோங்க. கீழே வந்து 0 1 இப்ப தெரியுதா கிளியரா? ஃபினிஷ்னு சொல்லு. நெக்ஸ்ட் போலாமா? சேப்பா ஆன்சரே பண்ண மாட்டீங்க. ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா என்னப்பா ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்க? புரியுதா புரியலையா திரும்ப சொல்லுங்க. ஏதாவது ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்களாப்பா? குருபரன், you also not responding. புரியுதா? ஏதா டவுட் இருக்கா இதுல பைனரி சப்ராக்ஷன்ல? நோ மிஸ். 2 மெத்தட் போட்டிருக்கோம் நம்ம. புரியுதா? அந்த டேபிள் வச்சு நம்ம போட்டிருக்கோம். இன்னொரு மெத்தட் வந்து நம்ம 1's காம்ப்ளிமெண்ட் 2's காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து அதை பாசிட்டிவா மாத்திட்டு நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே மிஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் அனுப்பு. என்னென்ன ப்ராப்ளம்னா -12 + 5. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்பர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். -12. சொல்லுப்பா. இந்த -12 + 5 நம்ம பண்ணிட்டோம், ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் மிஸ். பண்ணிருக்கோமா? ஓகே. இந்த நம்பர் 1's காம்ப்ளிமெண்ட் 2's காம்ப்ளிமெண்ட் வச்சு பண்ணியாச்சு மிஸ். ஓகே. இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேனா? அந்த 2 6 பண்ணோம். அதான் இது ஃபுல்லாவே ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சா? -2 -6 ஏற்கனவே கிளாஸ்ல. ஆமாங்க மிஸ். அப்ப ஏன் இவ்வளவு நாள் சொல்லவே இல்ல? ஃபுல்லா இல்ல மேம். அந்த -12 5 அந்த -12 + 5 அப்புறம் -2 தியரி ஃபுல்லா அதை -6 அது எடுத்துட்டேன் தானே. முடிச்சிட்டோம். 1's காம்ப்ளிமெண்ட் 2's காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துட்டேன்ல. அப்ப தியரி எடுக்காம எப்படி அந்த ப்ராப்ளம்க்கு போயிருப்பேன்? தியரி இப்பதான் மிஸ் எடுக்கறீங்க. ஆ இல்ல தியரி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ப்ராப்ளம் சொல்லுவீங்க. பண்ணிட்டோமா? சரி ஓகே. Represents a Yes. character in a memory. It's a very very important 5 mark question. Representing the characters in memory. So actually நம்ம வந்து ஒவ்வொரு சிம்பிள்ஸ்க்கும் நம்பர்ஸ்க்கும் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்க்குமே ஒரு யூனிக் கோடு இருக்குன்னு சொன்னா அதுதான் வந்து ASCII கோடுன்னு சொன்னோம். அது வந்து ஒன்லி அல்பபெட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ASCII கோடு. இப்ப தமிழ் லாங்குவேஜ்லாம் இருக்குல்ல, ஆனா ஆவனா இருக்கு, அப்புறம் மலையாளம் இருக்கு, தெலுங்கு இருக்கு. ஸோ இவங்களோட இதெல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கும் கோடு இருக்கும். இப்ப வந்து தமிழ் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. தமிழ்ல நீங்க லெட்டர்ஸ் டைப் பண்றீங்கன்னா அது எப்படி கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆன்ட்டு லெட்டர் போடுதுன்னா நீங்க டைப் பண்ணும்போது அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் கோட் நம்பர் இருக்கும். அதை வந்து முன்னாடியே அவங்க வந்து சிஸ்டம்ல வந்து லோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? இப்ப வர எல்லா சிஸ்டம்லயுமே யூனிக் கோட் சிஸ்டம் தான் இருக்கு. எல்லா லாங்குவேஜுமே சப்போர்ட் பண்ணுது. இப்ப போன்லயும் எப்படி நமக்கு எல்லா லாங்குவேஜும் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா அதுலயும் இந்த யூனிக் கோடிங் சிஸ்டம் கொடுத்திருப்பாங்க. அதனால சப்போர்ட் ஆகுது. ஓகேவா? ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்கும் சிம்பிள்ஸ்க்கும் ஒவ்வொன்றுக்குமே யூனிக் கோட் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி கோடிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா பைனரி கோடட் டெசிமல் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதுல வந்து டோட்டல் கேரக்டர்ஸ் எவ்வளவுனா 64 கேரக்டர்ஸ் தான். ஏன்னா அவங்களோட பிட் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து 2^6 பிட் என்கோடிங் சிஸ்டம் தான் எடுத்தாங்க. ஸோ 64 கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க நான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்பனா
நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு ஆஸ்கி அதாவது நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு கோட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 4 என்டர் பண்ணேன்னா இந்த நம்பர், 0னா 32, ஸ்பேஸ்னா இந்த நம்பர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 64 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது பத்தாதுன்னு ஃபர்தரா நமக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணும்போது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஸ்கி கோடு இருக்கு இல்லையா, ஆஸ்கி கோடு வந்து இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துச்சு. யுனைடெட் ஸ்டேட்ல இங்கிலீஷ் நம்பர்ஸ், இங்கிலீஷ்ல வர லெட்டர்ஸ்க்கு ஃபுல்லா வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்க. அப்ப 2^7 128 கேரக்டர்ஸ் வந்தது. ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு. என்னென்னா நம்பர்ஸ், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ், ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டருக்கும் மாத்தி 2^8 காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அப்ப 256 கேரக்டர்ஸ். அப்ப 256 கேரக்டர்ஸ் வந்து இவங்க என்னன்னா 0 to 255 யூனிக் நம்பர்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதுல வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ்க்கு இந்த நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப இங்கிலீஷ் கேரக்டர்ஸ், சிம்பிள்ஸ், நம்பர்ஸ்க்கு வந்துருச்சு. இப்ப அடுத்தது வந்து இதே மாதிரி ஒண்ணு வந்து எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோடுன்னு ஒண்ணு வந்துச்சு. இங்க வந்து பிசிடி, இங்க வந்து இபிசிடினா எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோடு டெசிமல் இன்டர்சேஞ்ச் கோடு. இது ஐசினா இன்டர்சேஞ்ச் கோடு. இப்ப இதுலயும் என்னன்னா ஆஸ்கி கோடுக்கு ஈக்குவலண்டா ஒண்ணு விட்டாங்க. இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் மெஷின், ஐபிஎம் கம்பெனி தான் இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஐபிஎம்னா எக்ஸ்பான்ஷன் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் மெஷின். ஓகேவா, இவங்க ஒரு கோடிங் சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுல வந்து டோட்டலா 256 கேரக்டர்ஸ். இதுலயுமே நமக்கு ஆஸ்கி கோட்ல எப்படியோ அதே சேம் தான், இபிசிடி ஐசிலையும் சேம் அதே தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்கவுங்களோட யூனிக் லாங்குவேஜை கொண்டு வரணும்னு நினைச்சாங்க. இப்ப இந்தியால வந்து ஐஎஸ்சிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க. இதுல இந்தியன்ல கவர் பண்ற ஆல் த லாங்குவேஜஸ், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்ற ஆல் லாங்குவேஜஸ்க்குமே ஒரு யூனிக் கோடிங் வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுலயும் 256 கேரக்டர்ஸ் தான். ஓகேவா, 2^8 256 கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேவா, இத வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணது வந்து பிஐஎஸ் அப்படிங்கறத ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இத வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மர்ஜ் பண்ணாங்க. ஆஸ்கி, ஐஎஸ்சிஐ, அப்புறம் அதர் கண்ட்ரியோட யூனிக் லாங்குவேஜஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து லிங்க் பண்ணி யூனிக் கோடிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்ப யூனிக் கோடிங் சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து எப்படின்னா 2^16, அப்ப 65,536 கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இவ்வளவு இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணிருக்கு யூனிக் கோடிங் சிஸ்டம். அப்ப எந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க கொடுத்தாலும் இப்ப வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். யூனிக் கோடிங் சிஸ்டம் தான் இப்ப வர கரண்ட் லேப்டாப், மொபைல் எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். நீங்க எப்படி எழுதணும்னா the coding system, there are 5 types of coding system. One is BCD, EBCD, IC and ASCII and then ISA Unicode அப்படின்னு சொல்லணும். சொல்லிட்டு பைனரி கோட டெசிமல்னா என்னன்னு சொல்லணும். இதுல வந்து மெயினா நம்ம சொல்றது this is a basic encoding system, this is not in practice. 2^6 வந்து என்கோடிங் சிஸ்டம்ல இவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லணும். இதுக்கப்புறம் ஆஸ்கின்றது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ல ஃபாலோ பண்ணது. இதுல நம்பர்ஸ், நம்பர்ஸ், அல்பபெட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சு. இதுல 2^7 வந்து ஓல்டு, அதுல வந்து 128 கேரக்டர்ஸ். 2^8ங்கிறது நியூ, இதுல 256 கேரக்டர்னு சொல்லி எழுதணும். ஷார்ட் பாயிண்டாவே எழுதினா போதும், நிறைய எல்லாம் எழுத வேண்டாம், எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, எக்ஸ்டெண்டட் பைனரி கோடட்லயும் சேம் அஸ் ஆஸ்கி. இதை வந்து கண்டுபிடிச்சது ஐபிஎம் கம்பெனி. இதுல 2^8 256 கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். ஆஸ்கியை வந்து நம்ம இபிசிடி ஐசியாவும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பிசிடி இபிசிடியை ஆஸ்கியாவும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருங்க பாயிண்ட்ஸ். சிம்பிள் பாயிண்ட்ஸாவே நீங்க எழுதலாம். தென் ஐஎஸ்ஏன்றது இந்தியன் லாங்குவேஜஸ், லோக்கல் லாங்குவேஜஸ். இதுலயும் வந்து 8-பிட் கோடிங் சிஸ்டம் தான். 2^8 256 கேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்தாங்க. இதை ரெகக்னைஸ் பண்ணது பிஐஎஸ். யூனிக் கோடிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் இருக்கோ எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்குமே யூனிக் கோடிங் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப இதுல நம்ம இந்தியன்லாம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் எல்லாமே வந்துடும். இதே மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், இங்கிலாந்து, என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கோ அங்க, சைனா, இவங்களோட லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே சேர்த்து லிங்க் பண்ணி 2^16 65,536 கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து யூனிக் கோடிங் சிஸ்டம்